Namaste children, how are you? I hope that you are all fine at home. Today we are going to learn about fertilization, isn't it? Already we saw the pollination and different types of pollination and what are the means of pollination, that is pollination by wind, pollination by water and pollination by insects, pollination by birds also. Pollination by wind is anemophily, pollination by water is hydrophily, and pollination by insects is entomophily, and pollination by birds is ornithophily. Already we saw that. Today we are going to learn about fertilization. Take your book in book page number 87 and see that fertilization is nothing but you know what is meant by pollination. We have learnt already. Pollination means the transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Now, after the transfer, the pollen grains, that is male and female gametes, fuse together. That is called fertilization. Okay. The process of fusion of male and female gametes is called fertilization. The process of fusion of male and female gametes is known as fertilization. The cell which results after fusion ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு செல் உருவாகும், அந்த செல்லுக்கு பேரு zygote. That cell is called a zygote. The zygote develops into an embryo. அந்த zygote தான் embryo-வை develop பண்ணி. Okay, now you understand what is meant by fertilization. Now we shall see fruits and seeds formation. How after fertilization, how the fruits and seeds are formed. Fruits and seeds formation. Fruits and seeds formation. Now after fertilization, the ovary, you see that here the picture is given in your book. Here fertilization takes place, that is the transfer of pollen grains that enters into the pollen tube and reach the ovary. There fertilization takes place and zygote is formed. Okay. Now after fertilization, the ovary grows into a fruit. Fertilization நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஓவரி இருக்கு இல்லையா, that develops into a fruit and the inside that ovules, ஓவரி உள்ள ஓவியூல்ஸ் இருந்தது இல்லையா, that develops into the seed. இப்போ அந்த ஓவரி வந்து ஃப்ரூட்டா மாறினதுக்கு அப்புறம் அந்த மேல அந்த பெட்டல்ஸ் அந்த மற்ற பார்ட்ஸ்ல இருக்குல்ல, அது வந்து ட்ரை ஆகி கீழே விழுந்துடும். Then the seeds contain an embryo enclosed in a protective seed coat. Based on the number of cotyledons in the seed, the angiosperm plants have been divided into monocotyledons, two groups, namely monocotyledons and dicotyledons. Monocotyledon means only one cotyledon, dicotyledon means two cotyledons. The cotyledon is nothing but அந்த கடலைப்பருப்பு இருக்கு இல்லையா, கடலைக்காய் பருப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்க எடுத்துட்டு அந்த பருப்புல ரவுண்டா இருக்கு இல்லையா, அந்த பருப்புல மேல இருக்கு இல்லையா பிங்க் கலர்ல இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து சீட் கோட். தென் அதை உரிச்சோம்னா, அதை பாதியே விட்டோம்னா கரெக்டா ரெண்டு ஷேப்பா வரும் இல்லையா, அதுதான் காட்டிலிடன்ஸ். அப்போ கிரவுண்ட் நட்ல என்னது, ஹவு மெனி காட்டிலிடன்ஸ் ஆர் தேர்? 2 காட்டிலிடன்ஸ். அதுல பாருங்க அந்த பருப்புல வந்து குட்டிய ஒரு முளப்பு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, that is the here we call it as embryo. அதுதான் வந்து எம்ப்ரியோவா டெவலப் ஆகி வரும். தெரியுது? அப்போ முளைக்கிறதுக்கு போட்டோம்னாலும் அந்த பருப்புல வந்து அந்த முளைப்பு இருக்கு இல்லையா, அது வழியா தான் ஷூட் சிஸ்டம் அண்ட் ரூட் சிஸ்டம் கீழே போயிடும், ஷூட் சிஸ்டம் மேலே வரும். அந்த காட்டிலிடன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சீட்லிங்ஸ் முளைச்சி வர்றப்போ அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து அந்த காட்டிலிடன்ஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் ரூட்டெல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான அந்த செடிக்கு தேவையான வாட்டர் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சாயில்ல இருந்து ரூட் மூலியமா அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். தெரியுதா? அதுக்கு முன்னாடி அந்த காட்டிலிடன்ல இருந்து தான் அந்த சீட்லிங்ஸுக்கு தேவையான ஃபுட்டு வந்து போகும். ஓகே. now dicotyledons have seeds with 2 cotyledons. Dicotyledons have seeds with 2 cotyledons. Example, pea, bean, castor.
they have leaves with a netted venation. Netted venation na enna? இப்போ parallel venation na வாழை இலை பார்த்திருக்கீங்களா? அதுல பாருங்க அந்த வாழை இலையில அந்த midrib நடுவுல மொத்தமா இருக்கும், அந்த கோடு வந்து parallel-ஆ இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் parallel venation. இப்போ இந்த லீஃப்ல பாருங்க இங்க வந்து netted venation. இப்போ பாருங்க இதுல வந்து இந்த இந்த வெயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த வெயின்ஸ்ல இருந்து நிறைய குட்டி குட்டி வெயின்ஸ் எல்லாம் போகும். ஸோ இட் இஸ் நெட்டட் வீனேஷன். ஆல்ரெடி யூ நோ தட் திஸ் இஸ் அபெக்ஸ், திஸ் இஸ் அபெக்ஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இந்த சென்டரா இருக்கிறது வந்து மிட்ரிப். தென் தீஸ் ஆர் வெயின்ஸ். தென் திஸ் ஒன் இஸ் பிளேட் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் பீட்டியோல். ஆல்ரெடி வி நோ தட், isn't it? Now இப்போ dicotyledonsல that leaves with a netted venation and taproot system. Taproot system na enna அப்படினா listen இங்க பாருங்க. taproot system na இந்த சிங்கிளா இந்த வேர் இருக்கு இல்லையா? இப்போ இந்தல இதுதான் taproot. மெயினா இந்த ரூட் இருக்கும், இது வந்து கீழே ஆணி வேர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கீழே வரைக்கும் போகும் இந்த வேர். தென் இதுல இருந்து தான் நிறைய பிரான்ச்சஸ் போகும், இந்த வேர்ல இருந்து தான் நிறைய பிரான்ச்சஸ் போகும், தெரியுதா? இதுதான் டேப் ரூட், இதுதான் டேப் ரூட். ஓகே, இது வந்து டைகாட் பிளான்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த டேப் ரூட் இருக்கும். தென் நவ் you can see in your book also. Then monocotyledons have seeds with cotyledon with only one cotyledon. அதுக்கு ஒரே ஒரு cotyledon தான் இருக்கும். Example maize, rice, wheat. They have leaves with a parallel venation and fibrous root system. இங்க பாருங்க fibrous root system அப்படின்னா இங்க பாருங்க கிராஸ்ல பாருங்க கீழே இப்படி நல்ல cluster of leaves, சாரி cluster of roots அப்படி கொச கொசன் ரூட்ஸ் இருக்குது இல்லையா? இதுதான் ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம். ஓகே, இதுதான் ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம். நவ் யூ கேன் see in your book also. parallel venation-னா பாருங்க வாழை இலை எப்படி இருக்கு, ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம். ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் யூ see here. இந்த கிராஸ்ல இருக்கு இல்லையா? this is fibrous root system. And turn your next book, page number 88. Now life cycle of a flowering plant. Life cycle of a flowering plant. Book page number 88. Now you see the major stages of flowering plants are the germination of seeds. Germination of seed. First step germination of seed. Then next is growth. Then flowering. Then reproduction. And next one is seed formation and seed spreading. Final stage is seed spreading. You see here in your book, first seed. Here seed is there, and it grows into a young plant, then mature plant. After that, flower is there. Flower will come. After that, fruit will come. From that fruit, again the young plant will come. This is called the life cycle of flowering plant. Like this. Now, every seed has minute plant called the embryo. எல்லா சீட்லயுமே அந்த முளைப்பு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் embryo. எல்லா சீட்லயுமே இருக்கும். Then under favorable conditions like sunlight, water and soil, embryo is grown up into a new plant. Under favorable condition. Favorable condition அதுக்கு தகுந்த மாதிரி sunlight, water, soil இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா that develops into a young plant. That from that seed it grows into a new plant. This new plant bears fruit with seeds and multiplies. And the new plant again அது வந்து growth ஆகி flower வரும், fruit வரும். From that fruit then we get seed, and from that seed new plants are grown. Then this cycle continues forming the life cycle of flowering plants. Okay, the next one,
dispersal of seeds. Dispersal of seeds. DISPERSAL. Dispersal of seeds. டிஸ்பர்சல்னா என்ன அப்படின்னா, டிஸ்பர்சல்னா பரவுறது. விதை வந்து எப்படிலாம் பரவுது. Now, spreading of seeds from one place to another with the help of agents like air, water, animals and birds is known as dispersal of seeds. Through some agents, இப்போ விதை வந்து through some agents it is spreading. சரிதா? by birds, animals, then water, air, இதன் மூலியமா பரவுது. It is called dispersal of seeds. A single plant produces a large number of seeds. If all these seeds are seeds fall directly below the parent plant, the seedlings would have to compete for space, water, oxygen, minerals and sunlight. இப்போ எல்லா சீட்ஸுமே அந்த செடி, அதாவது அந்த பெரிய செடி கீழேயே விழுந்ததுன்னா அது எல்லாமே அங்கேயே முளைச்சதுன்னா அதுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் கிடைக்காது, சன்லைட் கிடைக்காது, வாட்டர் கிடைக்காது, மினரல்ஸ் கிடைக்காது இல்லையா? எல்லாமே லேக்காக தான் இருக்கும். இட் லேக்ஸ் இன் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ். ஸோ நவ் when the seedlings are grouped together in one place, அப்படியே எல்லாமே ஒரே இடத்துலயே குரூப்பாக முளைச்சிருந்தாலும் இந்த அனிமல்ஸ் மேயறதுக்கு போகுது இல்லையா, ஆடு மாடு இதெல்லாம் மேயறதுக்கு போகும் இல்லையா, அது போய் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வந்துடும். ஸோ தே கேன் பி ஈஸிலி டெஸ்ட்ராய்டு பை கிரேசிங் அனிமல்ஸ். கிரேசிங் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மேயறதுக்கு போகுது இல்லையா, அந்த அனிமல்ஸை தான் கிரேசிங் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Then, but by nature, the seeds and fruits of plants are distributed far and wide through various agencies. Far and wide அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பறந்து, அதாவது எங்க வேணா முளைக்கும் அந்த மாதிரி. அதுக்கு சில ஏஜென்ட்ஸ் தேவை. Like what are that அப்படின்னா, dispersal by wind. Dispersal by wind வந்து anemochory, ANEMOCHORY, anemochory. Now the seeds which are smaller, lighter and tiny, ரொம்ப மெலிசா இருக்கணும், வெயிட் கம்மியா இருக்கும், அந்த மாதிரி சீட்ஸ் எல்லாம் that float in air. ஏர் மூலியமா பறந்துட்டு போய் அது எங்க வேணா பறக்கும். லாங் டிஸ்டன்ஸ் போய் கூட அந்த விதை அந்த இடத்துல வந்து விழுந்துருச்சுன்னா that there the young plants will grow இல்லையா? And you might have seen cotton seed, drumstick. இப்போ ட்ரம்ஸ்டிக்லாம் இப்போ முருங்கைக்காய் முத்திடுச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே செடியே இருந்ததுன்னா அது காஞ்சிரும். நல்லா ஹார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது காஞ்சிரும். காஞ்சதுக்கப்புறம் அது வெடிச்சிரும். உள்ள வெடிச்சதுக்கப்புறம் அது உள்ள அந்த விதை வந்து ஃபைப்ரஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அது அப்படி ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து காற்றுல பறந்து போகும். அதே போல் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் அந்த எருக்கஞ்செடி இருந்ததுன்னா பாருங்கள், அதில் இருக்கக்கூடிய காய் வந்து காஞ்சிருச்சுன்னா அது வெடிச்சிரும். வெடித்து அது உள்ளே பாருங்கள் பஞ்சு மாதிரி இருக்கும், ஒரு குட்டியாக விதை இருக்கும், அதில் வந்து நிறையா ஹேர் லைக்ஸ் இருக்கும், அது பஞ்சு மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து ஈஸியாக காற்றுல பறந்துட்டு போகும். வெடித்த உடனே அது ஒவ்வொன்றா பறந்துட்டே போகும். அது எங்கே வேணால் பறந்துட்டு போகும். பறந்துட்டு போய் அங்கே எந்த இடத்துல அது கீழே விழுதோ அந்த இடத்துல செடி முழுக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் டிஸ்பர்சல் ஆஃப் seeds by air, through air, that is called anemochory. The next one is dispersal by water. Dispersal by water. இப்போ வந்து dispersal by water வந்து இப்போ நம்ம pollination by water வந்து என்ன சொன்னோம், ஹைட்ரோஃபில்லின்னு சொன்னோம். இப்போ dispersal by water வந்து hydrochory. Hydrochory, HYDROCHORY, hydrochory. Now fruits which are dispersed by water. வாட்டர் மூலியமா டிஸ்பர்ஸ் ஆகுது. இப்போ அந்த கோகனட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள். இப்போ வந்து தேங்காய் இப்போ தண்ணியில் போட்டோம்னா அந்த செகண்ட் அந்த கோகனட் இருக்கு இல்லையா, அந்த கோகனட் ஷெல்லுக்கு மேலே அந்த ஃபைபர்ஸ், அந்த நார் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இட் கேன் ஃப்ளோட் ஈஸிலி இன் வாட்டர். அது அப்படியே மிதந்துக்கிட்டே போகும். தண்ணி போகிற பக்கம் மிதந்துட்டே போகும். மிதந்துகிட்டே போய் ஒரு இடத்துல அது எங்கேயாவது மாட்டிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல நியூ பிளான்ட் வில் grow there. They reach different places and grow into a new plant. Example, lotus, coconut. These two are examples.
தெரியுதா? இந்த மிடில் லேயர் அந்த ஃபைப்ரஸா இருக்கு இல்லையா, அது பேர் என்ன? அது the exact name is mesocarp. Okay. Now dispersal by animals. Dispersal by animals. அது வந்து ஜூகோரி. இப்போ ஜூகோரி அப்படின்னா ஜூ அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் ஜுவாலஜி. You will learn in next standard, that is next class 6. You will be learning about zoology. Zoology is a branch of science that deals with the study of animals. இப்போ அனிமல்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் நம்ம வந்து ஜுவாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நான் இப்போ அனிமல்ஸ் மூலிமா டிஸ்பர்ஸ் ஆகுது இல்லையா, அதைய வந்து ஜூகோரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். நான் இப்போ some fruits have hooks, spines, bristles, stiff hair, etc. on their outer coat. சில விதையில பாருங்க ஹூக்கு மாதிரி இருக்கும், பிரிஸ்டல்ஸ், தென் ஸ்டிஃப் ஹேர், நல்லா ஸ்டிஃபான ஹேர் மாதிரி இருக்கும். on their outer coat, these fruits stick on the furry coats. furry coats அப்படின்னா அனிமல்ஸ் உடைய தோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த முடியெல்லாம் நிறைய இருக்கும்ல, அதுல வந்து ஒட்டிக்கும். Some animals and are carried from one place to another. Example, xanthium, aciranthus. ஜாந்தியம், அக்கிராந்தஸ். இப்போ வந்து நாமளே ஏதாவது காட்டுக்கெல்லாம் போனோம்னா நம்ம மேலே வந்து இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சொனப்பு பில்லு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஒட்டிக்கும் இல்லை. அந்த பில்லெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதே நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் ஒட்டுற மாதிரியே அனிமல்ஸோடைய ஸ்கின்லேயும் ஒட்டிக்கும். இப்போ அனிமல்ஸ் எல்லாம் நகர்ந்து ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போகிறப்போ அது உடம்புல ஒட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த சீட்ஸ் வந்து கீழே விழுந்து அங்கே செடி வலிக்கும். ஸோ this is called the dispersal of seeds by animals, that is called zoochory. The next one is dispersal by birds. Dispersal by birds இப்போ வந்து நம்ம while eating, இப்போ நம்ம செடியிலலாம் வந்து இந்த கொய்யா செடி, சீதாப்பழம் செடியெலாம் இருந்ததுன்னா அந்த செடியில் வந்து இந்த கிளி, குருவி இதெல்லாம் சாப்பிடுது இல்லை, அது சாப்பிட்றப்போ அந்த ஃப்ளஷை மட்டும் சாப்பிட்றதில்ல, அந்த ஃப்ளஷை அந்த விதையும் சேர்த்து தான் சாப்பிடுது இல்லையா. அப்படி சாப்பிட்டுட்டு போகிறப்போ அது வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது இல்லையா, அது உடம்புல சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது இல்லையா, அந்த வேஸ்ட்ல இருந்து அந்த சீட்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல அது உட்காந்து எக்ஸ்க்ரீஷன் நடக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து கீழே சாயில்ல அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் விழுது. தென் தேர் த நியூ பிளான்ஸ் வில் க்ரோ தேர். அப்போ வந்து அந்த டைஜஸ்ட் அது உடம்புக்குள்ளே அது போகுது இல்லையா, அது டைஜஸ்ட் ஆகிறப்போ அந்த சீட் கோட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அந்த சீடை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும். நீங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டு ஏதாவது இந்த பழமெல்லாம் பொறிச்சு சாப்பிடுது இல்லையா, அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாது. அது போய் அது எக்ஸ்க்ரீட் நடக்கிறப்போ அந்த சீட்ஸ் வந்து அப்படியே வந்துடும், அது எக்ஸ்க்ரீஷனில் வந்துடும். அந்த அதிலிருந்து த நியூ பிளான்ஸ் வில் க்ரோ. The next one, self-dispersal method. Self-dispersal method is autochory. Self-dispersal method is autochory. Nama paru, listen. Some fruits disperse their seeds in the wind through an explosive mechanism and spread them. Explosive mechanism na enna? Vedichu sedarradhu. Explosive அப்படின்னா வெடிச்சு செதறது. இப்போ லேடிஸ் ஃபிங்கர்லாம் இருக்கு இல்லையா, லேடிஸ் ஃபிங்கர்லாம் இப்போ முத்துன காயெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா காஞ்சிடும். காஞ்சதுக்கப்புறம் அது வந்து வெடிச்சிடும். வெடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த உள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வெடிச்சு செதறிடும். ஸோ தே டிஸ்பர்ஸ் பை தெம்செல்ஸ், தட் இஸ் கால்டு ஆட்டோகோரி. இப்போ இந்த பச்சை பயிரெலாம் கூட பார்ப்பீங்க, பச்சை பயிர் காய் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வெயிலில் சூடு ஏற ஏற அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெடிச்சு தட் வில் ஸ்ப்ரெட். That is called autochory. And the types of dispersal பேரு தான் autochory. Now, activity 4. Collect variety of seeds with hair, wings, hooks and spines. Keep them in a cardboard box separately. Name them and collect information on how they are dispersed. You should do. உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதே கூட நீ எடுத்துக்கலாம், பக்கத்தில் இருக்கிறது அதெல்லாம் எடுத்துட்டு you can identify how it is dispersed, how the seeds in that plant are dispersed. Now, do you know is given there. Man is also responsible for the dispersal of many fruits and seeds.
நம்ம நாமளும் வந்து செடியெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல கொண்டுட்டு போய் வைக்கிறோம் இல்லையா. இப்போ அந்த குரோட்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தானே இங்கே முளைக்கிறது இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளாவே எடுத்துட்டு போய் இங்கே நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அழகுக்காக சில பொருள்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா. Useful plants like cinchona, rubber and eucalyptus have been successfully introduced by man. இதெல்லாம் வந்து நம்ம தான் கொண்டுட்டு வந்து வச்சிருக்கோம். Then to the new surroundings far away from the original habitat. Far away from the original habitat. அதனுடைய வாழிடத்திலிருந்து நாமளா வந்து கொண்டுட்டு வந்து இங்க வச்சிருக்கோம். Then next one is germination of seeds. Next one is germination of seeds. Germination அப்படினு ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்களா. That is 4th ல கூட நீங்க germination of seeds நிறைய ப்ராஜெக்ட்ல செஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா. You see, the seed is a fertilized ovule. The seed is a fertilized ovule. It consists of embryo, food materials which are protected by the seed coat. And the food materials எங்க இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கார்டிலிடன்ஸ்ல தான் இருக்கும். அந்த கார்டிலிடன்ஸுக்கு மேல ஒரு லைட் ஒரு தோல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் சீட் கோட். அந்த உள்ள அந்த கார்டிலிடன்ஸுக்கு உள்ள அந்த லைட்டா ஒரு ஓரத்துல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும், அது முளப்பு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் எம்ப்ரியோ. Okay, then next, during favorable conditions the seed germinates and gives rise to new seedling. அதுக்கு தகுந்த வெப்பநிலை, அந்த சன்லைட், வாட்டர், சாயில் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா the seeds will germinate. During the early stages of germination, the seedlings get the food required for its growth from the cotyledons. First அந்த செடியில முளைச்சு வருது இல்லையா, அந்த cotyledonsல இருந்து முளைச்சு அந்த விதை போட்ட உடனே முளைச்சு வருது இல்லையா, அந்த சீட்லிங் அந்த முளைப்பு வந்து அந்த செடி வருது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் சீட்லிங். அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு வந்து அந்த கார்டிலிடன்ஸ்ல இருந்து தான் அதுக்கு அந்த செடி எடுத்துக்கும். அந்த ரூட் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த கார்டிலிடன்ஸ்ல இருந்து தான் அதுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கும். அந்த ரூட் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆன வாட்டி தான் ரூட் வந்து இட் அப்சர்வ்ஸ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில் விச் ஆர் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த growth of the plant. growthக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து it can absorb from the soil. Before that, அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாம் எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா கார்டிலிடன்ஸ்ல இருந்து கிடைக்குது. because the food is stored in that cotyledon. so அது வந்து தேவையானதை அதுல இருந்து எடுத்துக்கும். then the seedlings it develops leaves and grows into a plant. You see that next page, that is book page number 90. You see that picture, how the seeds are grown from the seed. Seeds la irundhu paru முளைப்பு வந்து வருதா. then this is embryo, this is called embryo, this outer covering is called seed coat, then this one is cotyledon. அது ரெண்டா பிரிஞ்சு வரும். கடலக்காய் செடியெல்லாம் முளைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும், அந்த கார்டிலிடன்ஸ் பிரிஞ்சு வரும். அதுக்கப்புறம் லீவ்ஸ் வருது பாருங்க, then it will grows. அப்புறம் வேர் எல்லாம் இறங்கிரும். then அந்த கார்டிலிடன்ஸ் வந்து அது காஞ்சி விழுந்துரும். அதுக்கப்புறம் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். ஓகே, with this we shall stop. The remaining things we shall see in the next class. Today's homework is you have to read Unit 2 Division 1 to 5. That is the homework for you, because exam is going to be conducted for you for second term. Second term ke exam varapodhu, you have to read well. Therida, today's homework is you have to read Unit 2 Division 1 to 5. Read sincerely. Okay, read Unit 2. Read Unit 2 Division 1 to 5. You read thoroughly. You are going to write exam for the second term. So you read thoroughly and read and write at home. Okay, धन्यवाद to all.